सब तो पहला थैंक यू सो मच फॉर सारे तुसी वर्क करके थे एंड वेल मैं ये नहीं बता सकता कि प्रेजेंट टाइम में जान के नहीं बिकॉज़ दैट्स द स्क्रिप्ट इज ऑल अबाउट बट रिवर रिटर्न्स एक ऐसी फिल्म है पंजाबी इंडस्ट्री में व्हिच इज द ओनली साइंस फिक्शन बेस्ड फिल्म और टाइम ट्रैवल होते हैं ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਰਿਵਰ 1 ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਰਿਵਰ 1 2255 2255 ਵਿੱਚ और सारी फिल्म भी उसी सीक्वल ਤੋਂ शुरू हो रही है जिੱਥੋਂ एंड हुई ਸੀ सो ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ बहुत बड़े दो एराज मेरे सिखाने जा रहे हैं जो कि एक चैलेंज भी है एज अ डायरेक्टर मेरे लिए एज अ राइटर बट प्रॉब्लम थोड़ा सारा में साथ है एंड वी गॉट अ ब्रिलियंट टीम विद अस ये चीज बहुत सोनी निकल के आएगी और 2255 तो पौने 1000 साल पीछे 955 पहुंचने वाले हैं और एक अलग ही एरा ऑडियंस ਨੂੰ सिनेमा ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ सब तो बड़ा एक फैक्टर जो है शायद सारका से है ही है ऑफ कोर्स ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਬੀਐਨ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਸਤੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲਰਸ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਰਾ ਜੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਹੈ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਦੇ जो कि एक प्रिंसेस का रोल प्ले कर रहे हैं और वो बहुत ही अलग अवतार इस दिखेगी दोनों और इन्होंने भी उतने द ग्रेट खली जो कि पहली बार पंजाबी सिनेमा में आ रहे हैं और वो बहुत ही कमाल का रोल प्ले कर रहे हैं खली जिन्होंने बच्चों को लेके बड़े बहुत पसंद करते हैं और करन भी एंड आई जस्ट वांट टू से दैट रिवर रिटर्न पहली ऐसी फिल्म है जो एंटायरली सीजीआई पे बन रही है वीएफएक्स पे इस फिल्म में जितना वीएफएक्स कितना जा रहा है वो पंजाबी सिनेमा या मैं कहना बॉलीवुड या शायद साउथ इंडस्ट्री के लेवल का सो ਅਸੀਂ बजट ਨੂੰ थोड़ा साइड रख के एक ब्रिलियंट प्रोडक्ट देना चाह रहे हैं इस इंडस्ट्री में यही सोच मेरी थे अनिल जी भी अली शर्मा जी जो नाम यूज कर रहे हैं क्योंकि आईटी इंडस्ट्री को ने और जब ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਿਲਮ ਇਕੱਠੇ ਪਲਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦਾ ਸੀਕਵਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਸੀ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਫਿਲਮ ਜੋ ਸਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਗੋਣਾ ਲਾਈਕ ਇਟ Okay, so फिल्म बारे ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਐਂਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੁਗੀ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਛਾਣ ਕੋੜਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ so as you said ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋਏਗੀ ਲੇਕਿਨ ਨਵੇਂ ਕਿਰਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਐਂਡ ਸਤਿੰਦਰ ਸਤੀ ਮੈਮ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਮ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੈਰੈਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ सारिना मेरी और बड़े कुछ लगा कॉलेज के बाद थोड़ा जो हम करना है कि रास्ता जो करना शुरू हुआ बड़ा चंगा लगा कि दोबारा कोई नॉर्मल लाइफ के वजह से आए हैं टेलीविजन के ऊपर बहुत दिखाई गई फिल्म है कि मैंने याद है कि मैं कैनेडा तो कॉलेज के ਵਿੱਚ फिल्म किया मेरी फ्रेंड ने ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ में तो उनका बेटा मैंने कहना सीगा कि मैं ना अपने घर के लागे एक जगह देखी 1 साल पहला की गल है कि मैंने मैं ना मासी जी एक जगह देखी घर के बिल्कुल लागे है वो रेडियो रिटर्न जो तुसी रेडियो रिटर्न बनाओगे एक लैंडिंग करना बिल्कुल परफेक्ट जगह है तो मैंने पिक्चर्स देखी तो मैं बड़ा हसी लगा तो देखिए फिल्म कहता हां तो जी अगली बनाओगे ना ਉਹਦੇ ਚ मतलब मैं दस दियो मैं तो दसूंगा कि ये चीजें करनी है तो फिर थोड़ी देर बाद मैडम ने फोन आया कि सी पूरा सीक्वेंस बना दिया है तो मुझे इतना अच्छा लगा कि देखो बच्चे जो बच्चे ने बहुत सारा बच्चे ने भी कनेक्ट किया बट पहली टाइम ट्रैवल फिल्म सी और अपने आप में जो बच्चे ने बहुत ज्यादा पंजाबी फिल्मां ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਨੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ
टाइम की फिल्म में पंजाबी इंडस्ट्री के लिए और मेरे लिए मैं सिनेमा बहुत घट किया है, लेकिन दोबारा तो से सारे इकट्ठे हुए हैं। सो मेरे लिए कुछ जी के नाल वीर शर्मा जी के नाल बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस पहले फिल्म के नाल। सो मैं मानती कि इस बार बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटिंग है। थैंक यू वेरी मच जी। सो वी हैव बीन शर्मा जी विद अस। सर वैसे तो मैं हुणे सवाल कुछ ठाक दिया ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਰਤਾ ਹੈ, मतलब हर हफ्ते ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਵੱਖਰੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਫੈਨਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਕ ਐਂਟਰਟੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਰੇਡਵਾ ਰਿਟਰਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਡਰਾਮਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਊਚਰ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਾਈਟਰ ਹੈ, ਹੀਰੋ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਸਾਂਭਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਕੱਲਾ ਸਾਂਭਦਾ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੈੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫੈਮਿਲੀ ਵਰਗਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਡਾ ਭਾਰਾ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰਹੀ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਡੂਆ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਉਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਡੀਅנס ਨੇ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤੀ ਇਹ ਫਿਲਮ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਮ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੁਛ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਚੁਟਕਲੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਮ ਆ ਜਾਏ ਔਰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਿਲਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 2 ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਾਈਮ ਟਰੈਵਲ ਫਿਲਮ ਹੈ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ, ਪਰ ਖਾਸੀਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸੂਰਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਫਿਰ 1955 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆਏਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੈਲਫ ਸੈਂਟਰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਤੋਂ, ਨੇਚਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਨੇਚਰ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘੁੱਗੀ ਬਾਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰam ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਗੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ,
क्योंकि ऑलरेडी रेडुआ 1 ने काफ़ी अच्छे हद तक सिक्सर मारे ने। दैट्स द रीज़न कि आप रेडुआ रिटर्न्स बना रहे हैं और सारी टीम रेडुआ दी ऑलरेडी कुकी भाजी, शर्मा जी, सती जी, नव एंड ऑफ कोर्स a very dear friend of mine and very respected Anup ji जो always साड़ी backbone रहंदे ने हर प्रोजेक्ट दे। सो बड़ी मान वाली गल है। और बाकी गल ये है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस कैरेक्टर बारे मैं अगर गल करा तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ मेरा एक ग्रे शेड है, यानी कि आप फुल एक तो नैगेटिव शेड होंदा और उन्हें एक ग्रे शेड करने और इसे करके मैं अपनी हुण दाढ़ी भी ग्रे की हुई है, कमीज भी सो एक मज़ेदार कैरेक्टर है जोड़ा एक 2255 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ तो फिर मैं इन्ना सारी टीम ਨੂੰ इंटरैक्ट होऊंगा। वैसे मैं ज़्यादा डिस्क्लोज तो नहीं करना चाहता, लेकिन इन्ना ज़रूर कहूँगा कि मेरे वास्ते चैलेंज है क्योंकि इन्ना सारे आर्टिस्टां नाल ये ऑलरेडी काम कर चुके हैं और मैं कर रहा। हाँ, जो रेडुआ रिटर्न्स 3 होएगी उदों फिर मैनू कोई मेरे वास्ते चैलेंज नहीं होएगा कि उदों मैं ऑलरेडी इन्ना आर्टिस्टां दे नाल मिक्स हो जावांगा। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू नव, तुसीं मैनू इस टीम दे लाइक समझिया और इस टीम नाल जोड़िया, अपनी प्रोडक्शन हाउस नाल जोड़िया एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन। बई एक गल हुंदी जदों असीं सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਰਾ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਰੈਂਡਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਗੀ ਸਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਤਾੜੀ ਚ ਮਦਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਕਸੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਕਈ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਬਾਅਦ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? मेरी बेनती है जी कि सोच के या फोर्सफुली कदे वखरा किरदार नहीं करना चाहिए, ना मैं कदे करने की कोशिश करना। जो रिक्वायरमेंट होंदी है करैक्टर दी वही करना चाहिए। और मैनू इस फिल्म दे विच सब तो बड़ा थ्रिल मेरे वास्ते की है जदों असीं पिछली भी कीती सी रेडुआ जिहड़ी पहली फिल्म सी साडी ओहदा सीक्वल है। जिहड़ी चीज़ मैनू सब तो बेस्ट लगती है, फिल्मां असीं रोज़ करते हैं, साडे मीडिया वाले भी इस गल नाल सहमत होणगे कि सिनेमा किते ना किते जाके स्टेल हो जाता है और होना शुरू हो गया सी पिछे, पर कुछ वैरायटी आई सिनेमे दे विच, कोई जॉनर नवे ट्राई किए गए, उन्हां नाल सिनेमा दोबारा अपना रंग फड़िया। ये वक्री गल है कि कोविड ने सानू दोबारा एक बारी साडी ड्राउनिंग की, बट द बेस्ट थिंग कि जदों अलग-अलग जॉनर ट्राई हो रहे सी सिनेमा दे, सिनेमा स्टेल होने तो बचाया जा रहा सी, उदों नव एक फ्रैशनेस लैके आया सी। साइंस फिक्शन एक टाइम ट्रैवल दी फिल्म लैके आया सी रेडुआ, और ऑनेस्टली कई लोगों लिए बड़ा अचंभा सी, कईयां नूं लगा ये किवें बन सकती है, कईयां नूं बन गई ते हजम नहीं हुई, उन्हें लगा भी ये किवें बनाती इन्होंने साइंस फिक्शन। वो फिर छोटे छोटे नुक्स भी कड्डे टेक्निकली, उन्होंने ऐ नहीं पता कि असी बॉलीवुड दे या हॉलीवुड दे कह लीए हज़ारां करोड़ां दे बजट दे नाल असी अपने को 5-7 करोड़ नाल टक्कर लै रहे हैं। उन्हां कोल तोपां ने, रॉकेट लॉन्चर ने, ते असी गलेल नाल खेडदे पए हां, फिर भी देखो पंजाबी च सो मैनूं सब तो ज्यादा चंगा नाम नाल काम करके की लगता है कि यंग मेकर है, एक बहुत यूथफुल थॉट दे नाल काम करना है और टाइम टू टाइम मैच्योरिटी गेन की है। जिन्ना अज मैच्योर है 4 साल पहले उन्ना नहीं सी माइंड ना करी। सो मैच्योरिटी जिहड़ी सिनेमे चों अपने काम चों अपने कसब चों बंदा लैंदा ना, वो किसी किताब चों नहीं मिलती, वो किसी आर्टिकल नूं पढ़ के नहीं कदे मिलती, तुहानूं किसी इंस्टीट्यूट च जाके नहीं मिलती। सो असी ब्लैस्ड हां कि साडे कोल यंग मेकर्स आए जिहड़े टाइम टू टाइम अपने आप नूं ग्रूम कर रहे हैं। और द बेस्ट थिंग आई लाइक इन नव, ही ऑलवेज थिंक्स आउट ऑफ द बॉक्स। सो सिनेमा आउट ऑफ द बॉक्स सोचण दा नाम है। सिनेमा नाम वो नहीं है कि पैसे बनाने की मशीन है कि इन्ने पैसे ला ले इन्ने बना ले। वो तुसी बिजनेसमैन अच्छे हो सकते हो, अच्छे मेकर नहीं हो सकते।
ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਮੈਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਘਰ ਤੱਕ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬ੍ਰੈਡ ਐਂਡ ਬਟਰ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਣਾਓ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਵੀ ਬਣਾਓ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਆਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੇਡੂਆ 1 ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਸੀ ਬਜਟ ਕਰਕੇ, ਐਤਕੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਵੇਅਰ ਵੀ ਵਰ ਲੈਕਿੰਗ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ 100% ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਲੀ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਗਾਰੰਟੀ ਵੀ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਲਮ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। ਆਲ ਦਾ ਵੈਰੀ ਬੈਸਟ। ਔਰ ਸਤਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਰਟਿਸਟ ਸਾਥਣ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਏਡੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਐਸੈਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਨੇਮੇ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਐਂਕਰਿੰਗ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਨੇਮੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਬੀਐਮ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਕਈ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਜਦ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਪਾਇਲਟ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹੈਂਗਰ 'ਚ ਹੀ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜਹਾਜ਼। ਅਸੀਂ ਹੈਂਗਰ 'ਚ ਖੜੇ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਂ ਪਾਇਲਟ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਐਸੇ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਬੀਐਮ ਸਾਹਿਬ, ਯੂ ਆਰ ਦ ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਆਰਟਿਸਟ ਆਫ ਦਿਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਅਨੂਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਰਟਿਸਟ ਸਿੰਗਰਸ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਸਿਨੇਮੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਇਵੈਂਟਸ ਦਾ ਕਲਚਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਟੀਮ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰੇ ਸ਼ੇਡ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਗ੍ਰੇ, ਕਮੀਜ਼ ਵੀ ਗ੍ਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੇ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦ ਮੋਸਟ ਸੀਜ਼ਨਡ ਆਰਟਿਸਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਟਨੈਸ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੀ ਆਰ ਗੋਣਾ ਮੇਕ ਅ ਗੁੱਡ ਟੀਮ ਫॉर ਰੇਡੂਆ ਟਰਨਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਸੋ ਅਨੂਪ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਇਲੂਮਨਾਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 뮤직 ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਟਾਈਮ ਦੀ 뮤직 ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਾਸਟ 뮤직 ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਫਿਊਚਰ ਚ 뮤직 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ? सारी मीडिया का सब तो पहला बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। थोड़े करके ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬਚੂ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁਪਾਲੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਾਜੀ ਦਾ ਨਾਟਾ ਸੱਤੀ ਬੈਂਡ ਪਰਮੀ ਬਾਜੀ ਰੋਣੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ और लगता है कि जितना शिद्दत में इस फिल्म में जुड़े पुराना प्यार है, तो मेरा भी पुरानी चीज में जुड़े होगा एक अलग ही मजा होगा। मुझे लगता है कि सारे फिल्म वाला फैमिली में हम काम करेंगे। मैंने भी इसका नाम डेफिनेटली नाम लेना शो से दसता सी ऐसे फिल्म में म्यूजिक के ऊपर काफी फिल्म भी है तो बात कर एंड उम्मीद करते हैं कि इसी फ्यूचर का म्यूजिक भी बनाया है, का पुराना भी बनाया है, आज का भी बनाया है, तो बहुत वैरायटी मिलेगी म्यूजिक से। एंड डेफिनेटली शर्मा जी भी बहुत इन्वॉल्वमेंट है, म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं, तो सारे गाने ऐसे कई बार बनाए हैं। और सॉन्ग मेरा गाना खराब है, आज मैं गाऊंगा नहीं। सो म्यूजिक सबको पसंद आ गया है और नबी जी ने मेहनत की थी इस फिल्म में, नो डाउट। जितना लोगों ने पिछली बार प्यार देता है, मुझे लगता है कि इस बार उसको बढ़ के प्यार देंगे। बहुत धन्यवाद करना जी, सारी टीम को मेरी केवल मुबारक और बहुत बढ़िया प्रोग्राम के सामने आए।